همه جا کربلاست، همه جا نینواست، همه جا کربلاست، همه جا والله أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، واجب الاحترام سامعین، طلاب سبیل احترام، برادران ایمانی، تشریف فرمائیں. جیسا کہ آج 5 محرم کی صبح نمودار ہو چکی ہے، مسلسل ماشاء اللہ سے علیکم السلام آپ سبھی حضرات مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت سن رہے ہیں، آیات اور روایات سن رہے ہیں، واقعات سن رہے ہیں، رحمت سن رہے ہیں. سب کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور خود بھی پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک اور صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فضیلتیں سنتے جا رہے ہیں ایام رضا. حقیقت میں اگر مومن ہے، علی کا چاہنے والا ہے تو سوچے، غور کرے. اور جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس کربلا کی معرفت ہے، جس نے اہل بیت کو پڑھا ہے، بدقسمت وہ انسان ہے کہ جس نے اہل بیت کی فضیلت کو حاصل کیا، اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت کو پڑھا، اہل بیت کو اپنی جان سے زیادہ چاہا، اور پھر بھی وہ اہل بیت کے ذکر سے دور رہے. یہ بدقسمتی نہ ہے تو کیا ہے؟ کیونکہ عزیزان گرامی، کچھ مقامات، کچھ مکانات، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ انتظام ایسے ہوتے ہیں جو پبلک ہی کی وجہ سے قائم و دائم رہتے ہیں. ویسے تو ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن ظاہراً اس کا جو ساری چیزیں جو جاتی ہیں وہ عوام پہ جاتی ہیں، آنے والے پہ جاتی ہیں، لوگوں پہ جاتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ قائم رہتا ہے. ویسے تو عزاداری جناب زینب کی دین ہے. ایک بہن نے اپنے بھائی سے بے لوث محبت کر کے آنے والے چاہنے والوں کو ایک ذریعہ دیا نجات کا. یعنی معصومہ جناب زینب نے اپنے بھائی سے محبت کر کے اور یہ فرش عزا کی شکل میں ایک ایسا ذریعہ مجھے دیا، ایک میری نجات کا سامان دے دیا کہ میرے بعد فرش عزا بچھاتے رہنا، حسین پہ روتے رہنا، اپنی بخشش کرواتے رہنا. سبحان اللہ بھائی. بڑی روایت ہے. عزیزان گرامی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اور مسلسل پیش کر رہا ہوں اور اسی کے ذیل میں بول رہا ہوں. مودت، محبت کیا ہے؟ جہاں مودت ہو جاتی ہے تو پھر وہاں ہنسی مذاق میں بھی اپنے چاہنے والے کو اذیت نہیں دی جاتی ہے. جہاں محبت ہو جاتی ہے وہ عزیزان گرامی کمزور نیے بھی مضبوط نظر آتی ہیں. جہاں محبت اور واقعات تاریخ میں ہیں، آپ پڑھیے، دیکھیے کیا تاریخ میں اس محبت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کیا کیا مرتبے بیان کیے گئے ہیں اس محبت کے. کیا ہے؟ دوستی کا رشتہ، یہ محبت کا رشتہ. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد. یا کسی اور امام سے کسی نے سوال کیا، مولا بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے؟ عزیزان گرامی غور فرمائیں، بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ بھائی کی مثال مثل چاندی کی ہے، اگر ٹوٹ جائے تو سنار کے ہاں جا کے جڑ جاتی ہے. اگر کہیں سے برائی پیدا ہو گئی تو بھائی بھائی میں بعد میں دوستی ہو جاتی ہے، وہی محبت ہو جاتی ہے جو پہلے تھی. لیکن
دوست کی کیا مثال ہے عزیزان گرامی؟ دوست کی اہمیت کتنی ہے دیکھیے گا کہ دوست کی مثال کیا ہے. کہ دوست کی مثال مثل ہیرا ہے. دوست جو تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں چاہتا ہے. ایک بابا بلند صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد. جو دوست آپ سے محبت کرتا ہے، دوستی جو کرتا ہے، جو آپ کو چاہتا ہے، اس کی مثال ہیرے کی ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا، وہ ٹوٹ جائے تو پہلے جیسا نہیں رہ سکتا. تو عزیزان گرامی، دوستی وہ طاقت ہے جو سامنے آنے والے دشمن کی قوت کو کمزور کر دیتی ہے. یہ دوستی. اور آپ دیکھیے جناب حبیب ابن مظاہر، جناب زہرقین، یہ کتنی عمر تھی، لیکن حقیقت میں جب دوستی طیب و طاہر بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی لالچ کے ہوتی ہے، تو پھر دوستی وہ بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر دیتی ہے. پھر وہ بڑھاپا نظر نہیں آتا، جوانی نظر آتی ہے. عزیزان گرامی، تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اگر محبت ہے تو اس راہ میں، اہل بیت کی راہ میں، ہمیں بڑا خیال رکھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے کہیں ہماری دوستی، ہماری محبت اہل بیت سے جو ہے یہ کم نہ نظر آنے پائے. اور سب سے پہلے اپنا خون دینے سے پہلے اہل بیت کی راہ میں اپنے نفس کو ماریے. اپنے آپ کو بعد میں ان کی محبت میں فنا کیجئے، پہلے اپنے نفس کو ماریے. ان کی محبت میں اپنے نفس کو بڑی توجہ چاہتا ہوں. عزیزان گرامی متوجہ ہے، میرا ساتھ تھوڑا سے دیں. ان کی محبت میں پہلے اپنے نفس کو ماریے، اپنے نفس کو قربان کیجئے، اپنے نفس کو ختم کیجئے. جان تو بہت بڑی بات ہے، جان دینا تو بہت بڑی بات ہے، پہلے اپنے نفس کو قربان کیجئے. اگر نفس کو قربان کر دیا آج کے ایاموں میں، اگر نفس کو قربان کر دیا، خواہشات کو نفس کو قربان کر دیا، آرام کو قربان کر دیا، تو عزیزان گرامی سچے محب ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ آج کی نیندیں، آج کے کام اچھے اچھے کاموں سے روک دیتے ہیں. اگر آج نفس کو کنٹرول کر لیا اہل بیت کی محبت کے لیے، اگر آپ نے قابو پا لیا، اس پہ حاوی ہو گئے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ نفس وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر نفس پہ آپ نے قابو پا لیا تو حقیقت میں پھر اس کے بعد جس نے اپنے نفس کو قربان کر دیا، پھر وہ لائق جان بنے گا کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے. اور اس وقت تک یہ سب چیزیں نہیں آ سکتی. میں بارہا بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک محبت اہل بیت سے وہ محبت نہیں ہوگی جس کا مطالبہ، جسے اللہ نے چاہا، جسے اللہ نے طلب کیا، جو محبت اللہ نے طلب کی. میری طرف متوجہ ہے، موبائل کو چھوڑ کے. جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، جو محبت طلب کی جا رہی ہے، اگر عزیزان گرامی اس اللہ کیسی محبت چاہتا ہے، اللہ کس قدر کی محبت چاہتا ہے، اللہ کیسی ان سے محبت چاہتا ہے، بہتر جانتے ہیں کہ کلام میں اس وقت تک وزن نہیں آتا جب تک متکلم اعلیٰ نہ ہو. جیسا کلام کرنے والا ہوگا، میں ایک ممبر سے بات بیان کرتا رہوں، چاہے جتنی اچھی کر دوں کوئی بات نہیں، سنا لوگوں نے، ٹھیک، سبحان اللہ. اور ایک آنے والا بہترین خطیب تمہیں مقدس کا ہے، آپ کے سامنے نام حاضر ہے، ذہن میں آ گئے ہوں گے. اگر وہ بیان کر دے تو پورے قوم میں وہ جملہ گھومے گا، وہ کلمہ گھومے گا، وہ بات گھومے گی، فلاں صاحب نے بہت اچھا بیان دیا، بہت اچھا بیان کیا. اور اس سے اعلیٰ کوئی رہبر قوم کا بیان کر دے، اس کی بات اور اعلیٰ ہو جاتی ہے اور مستحکم ہو جاتی ہے. یعنی جیسا بیان کرنے والا متکلم جیسا ہوگا، کلام میں ویسا ہی وزن آتا ہے.
वजन मुतकल्लिम की हैसियत से पाया जाता है। कहने वाला जितना कवी होगा, कहने वाला जितना बाफजीलत होगा, कलाम में उतना ही वजन होगा। कहने वाला कौन है? हम कहें हमारी बात का और असर है, आप कहें आपकी बात का असर और है, कोई बड़ा इमाम कहे उसकी बात का असर और है, कोई जुमा पढ़ाने वाला कहे उसकी बात का असर और है, कोई रहबर कहे उसकी बात का असर कोई और है, मर्जा कह दे उसकी बात का असर यह है। जहां जितना बड़ा जो होता है, जिस लेवल का होता है, उसके कलाम में वैसे ही वजन पाया जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुतकल्लिम से कलाम की हैसियत समझ में आती है, मुतकल्लिम से कलाम की हैसियत समझ में आती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो आयत नाज़िल हुई, न हमने कहा, न इमाम जुमा ने कहा, न रहबर ने कहा, न मर्जा ने कहा, ये जो कुरान की आयत आई है, ये अल्लाह का फरमान है, बंदे का फरमान नहीं है। सुभान। अब समझिए क्या इसकी हैसियत है। अब होनी चाहिए मोहब्बत, कैसी होनी चाहिए? कुल, पढ़े लिखे लोग हैं, कुल यहाँ हुक्म दिया जा रहा है, इल्तिजा और ख्वाहिश, गुजारिश, फरमाइश नहीं की जा रही है। मान लीजिए लुत्फ होगा आपका। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, हुक्म दिया जा रहा है, ऐसा करना है, नहीं करोगे तो पता चलेगा क्या होगा। या हुक्म दिया जा रहा है, कुल मेरे हबीब, मेरा रसूल, इनसे कह दीजिए ये जो अजर रिसालत देने आ रहे हैं, मुझे रिसालत की मेहनत का बदला कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मुवद्दत करे। एक अल्लाह है जो कहलवा रहा है, और एक उसका रसूल है जो उस पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहा है। दोनों का मर्तबा, दोनों का मनसब इंसानियत के जहन से परे है कि इंसान उसे समझ सके। लेकिन हाँ, इतना सुनना जरूर समझ लेना कि अल्लाह ने कहा है तो कोई हिकमत पोशीदा है, कोई सबब पोशीदा है। अल्लाह यूं ही नहीं किसी बात को लोगों के दरमियान पेश करता है जब तक उसमें हिकमत नहीं होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा है तो मोहब्बत की जाए, माना जाए, मोहब्बत की जाए। शायद इस मोहब्बत में हमारा ही फायदा हो, हमें ही फायदा हो, उसको कोई फायदा नहीं उससे मोहब्बत करके। अरे जिससे तैयब और ताहिर लोग मोहब्बत करते हो, हम जैसे गुनहगार करके क्या फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे नुकसान कभी कभी उसका भी हो जाता है जिससे मोहब्बत की जा रही है। अगर मोहब्बत करने वाला बाकमाल ना हो, बाईमान ना हो, अगर ईमान के साथ ना हो, अच्छी आदतें ना हो, तो वो बदनाम होता है जिससे मोहब्बत की जा रही है। कि तुम्हारे चाहने वाले ऐसे हैं, तो हम किसके चाहने वाले हैं, हम किसके मानने वाले हैं? हम अमीरुल मोमिनीन, रसूल खुदा, अल्लाह, हसन और हुसैन, बीवी फातिमा ज़हरा यानी खानदान रिसालत के मानने वाले हैं। अगर हमारे जरिए से किसी ने कुछ कह दिया तो अल्लाह जाने क्या होगा। नहीं, अपने आप को ऐसा बनाए। अगर किसी को अपनी जबान से कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकते तो उसे पस्ती पे भी ना लाइए। समझ रहे मेरी बात को? अज़ीज़ान गिरामी, उससे के दर्जात को कम न कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से वो शख्स बदनाम हो रहा हो जिससे आप मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ऐसी हो, ख्याल रहे कि जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं वो बेऐब है, उसमें कोई ऐब नहीं पाया जाता। अज़ीज़ान गिरामी, ये मोहब्बत के तकाजे हैं, और जब मोहब्बत दिल में आ जाती है तो फिर इंसान के उसूल क्या हो जाते हैं, इंसान का अंदाज क्या हो जाता है, इंसान का अमल क्या हो जाता है। मैं वाकया जो मैंने एक पढ़ा था जो मुल्क हवश का, वो मैं कुछ जगह से छूट गया था, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। जब मोहब्बत दिल में,
जब फजीलत दिल में उतर जाती है तो फिर इंसान का कमाल क्या होता है, फिर किस माहौल में आ जाता है, फिर रवैया क्या हो जाता है। अजीज़ान गिरामी, मैंने कहा ये 1202 का लश्कर आया और अमीरुल मोमिनीन से कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। और जब कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, तो अमीरुल मोमिनीन इन सब को लेके रसूल इस्लाम के पास आए। मौलाए कायनात 1202 के लश्कर को लेके मस्जिद की तरफ बढ़े। रसूल इस्लाम मस्जिद में बैठे हुए थे तो लोग जब दाखिल हुए थे, लोगों ने पहला सवाल यह किया था, या रसूल अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन कहाँ गए, मौला अली कहाँ गए? तो रसूल ने कहा यहूदी के बाग में मजदूरी करने गए हुए हैं। अली बस मजदूरी करने गए। कहते हैं कि कुछ ही देर के बाद मौला अली पलट के आ गए। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो बता रहे थे मौला अली मजदूरी के लिए गए। हाँ कहा, हाँ मैंने सही कहा। इधर आए कि अमीरुल मोमिनीन जब मस्जिद में दाखिल हुए, रसूल इस्लाम के करीब पहुंचे, पूरा वाकया नकल किया, पूरा वाकया बताया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरे साथ कुछ लोग हैं, 1002 लोग मेरे साथ आए हुए हैं जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है। कहते हैं कि जब लोगों ने कहा, आपने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन यहूदी के बाग में मजदूरी करने गए थे, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा? अली तो ये नजर आ रहे हैं। रसूल इस्लाम कहते हैं हाँ, अली यहूदी के यहाँ मजदूरी करने गए थे। हाँ, बड़ी तवज्जो, अली यहूदी के यहाँ मजदूरी करने गए थे। हाँ, आज अली की, आज इस वक्त के अली की मजदूरी इतनी है 1202 को मुसलमान करना। अली की मजदूरी यह है कि 1202 को मुसलमान करना। लश्कर बाहर खड़ा हुआ है, जैसे लश्कर के टापों की, घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी, लोग झांक झांक के देखने लगे क्या माजरा है, ये गर्द उड़ रही है, ये सदाएं आ रही हैं। तो देखा लश्कर है, फिर मौला अली दाखिल हुई, ये मजदूरी इतनी हुई, सूरा वाकया हो गया। फिर कहते हैं कि मौलाए कायनात रसूल से महवे गुफ्तगू है, बात कर रहे हैं कि ये आए हुए हैं। तो रसूल इस्लाम ने कहा, मौला अली को बुलाया, का ये जो फजल है इससे कहो कि ये अपने मुल्क वापस चला जाए तबलीग करने के लिए। जैसे ही कहा, ये बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, जब मोहब्बत दिल में ठहर जाती है तो जालिम के खौफ को बाहर निकाल देती है। बड़ा आहिस्ता जब मोहब्बत दिल में आ जाती है अहले बैत की, फिर जालिम की जो डर खौफ होता है वो कैसे बाहर जाता है। फजल को बुलाया, कहा ऐसा करो आप मुल्क हवश वापस चले जाएं, वहां जाके तबलीग करें। उसने सुना, मैं मुल्क हवश अगर जा रहा हूं तो मैं तो कत्ल कर दिया जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बाप जालिम है, दुश्मनाने अहले बैत है। वो मुझे सर लेने के लिए उसने भेजा था, ना कि ईमान की दौलत लेने के लिए। अब उसे जैसे पता चले कि मैं आ रहा हूं तो मुझे कत्ल कर देगा। रसूल इस्लाम ने कहा, मौला अली फरमाते हैं डर क्यों रहे हो, तुम अकेले नहीं जाओगे, ये 1200 का लश्कर भी लेके जाओ। 1200 का लश्कर तैयार हुआ, फजल तैयार हुए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, है फजल सुनो, जब तुम जाना, जब तुम पे कोई वक्त पड़े, जब मोहब्बत इस कदर हो जाती है तो मौला कैसे, लेकिन दिल से मोहब्बत होना चाहिए। चलते फिरते तो हर कसीदा पढ़ता हुआ नजर आता है, मोहब्बत है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत हो तो उस वक्त मोहब्बत का पता लगता है जब अपनी ख्वाहिश को पूरा न करें बल्कि उसे मार दें, ताकि पता चले कि हाँ जिसकी मोहब्बत करते हैं उसके यहाँ ये काम राइज नहीं है, हराम या जायज नहीं है या मकरूह है। तो मोहब्बत का अंदाजा लगेगा कि 1202 का एक लश्कर, 1201 1200 का लश्कर और इधर फर्ज। अमीरुल मोमिनीन ने कहा सुनो, बड़ी तवज्जो चाहता। अमीरुल मोमिनीन ने कहा सुनो, जब भी तुम पे कोई मुसीबत आए, कोई वक्त मुसीबत आए, तुम सिर्फ या अली अदरिकनी कह देना। ये 1200 का लश्कर लेके फजल चले। जैसे मुल्क हवश में पता चला कि बादशाह का बेटा आ रहा है, हीरे जवाहरात से लदे हुए सवारियों को भेजा इस्तकबाल के लिए, सवारियां घोड़े आए। जैसे ही बेटे ने देखा कि बाप ने मेरे
इकबाल के लिए ये भेजे हैं, सारी चीजें आई है। उसने कहा तू क्यों आए हो? कहा तुम्हें लेने आए। कहा किस खुशी में? कहा तुम वसीय रसूल का सर लेके आए हो ना। बोला जाके कह देना मैं सर लेके नहीं आया हूं बल्कि ईमान की दौलत लेके आया हूं। ये बेटे की गुफ्तगू है। जब मैंने कहा जब मोहब्बत दिल में आ जाती है तो क्या आलम होता है। वसीय रसूल का सर नहीं बल्कि ईमान की दौलत लेके आया हूं। जाके सिपाहियों ने खबर दी। अब बाप तो पागल हो गया कि मेरा बेटा जिसका सर लेने भेजा था वो सर के बजाय ईमान की दौलत लेके आ रहा है। अब किया जाए तो क्या 1200 का लश्कर किया जाए। तो फजल चले दरबार में दाखिल हुए और तलवार के साथ नालाएं के साथ बाप के सामने चलते चले गए। बाप करे तो क्या करे, मजबूर हो गया कि बेटा तो सही लेकिन मेरा दुश्मन भी तो हो गया। इसने अहले बैत से मोहब्बत कर ली, ईमान ले आया, अब ये मेरा दुश्मन भी हो गया। उसने कहा बस तुम्हें नहीं मालूम दरबार में आने के कुछ आदाब होते हैं। दरबार में आया जाता है तो असलहे को बाहर उतार दिया जाता है, नालैन को बाहर उतार दिया जाता है, सर झुका के आया जाता है। कहा बाबा ठीक है। अजीजान गिरामी जब मोहब्बत आ जाती है तो इंसान का उरूज, इंसान की फिक्र क्या हो जाती। कहा बाबा ठीक है। बस उतार के आया, तलवार को बाहर रखा, दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह ने चाल चल दी अब फजल को गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे ही फजल को गिरफ्तार, हाथों में हथकड़ियां पहनाई, पैरों में बेड़ियां पहनाई, एक सलवार पड़ी मोहम्मद पहनाई और 1200 के लश्कर को भी कैद कर लिया, यानी फजल को भी कैद कर लिया। और बड़ी तवज्जो चाहता वजीज़ान गिरामी याद से सोच लीजिएगा कि हमारी मोहब्बत, हमारी मुबद्दत किस कमाल पे है अहले बैत से। हमारी मोहब्बत में कहीं कमी तो नहीं, कहीं जो हमारे गले से या साहिब ज़मान की सदाएं बुलंद हो रही है ये क्यों नहीं इमाम तक पहुंच रही है। अगर मुबद्दत होगी, तवज्जो चाहता हूं वजीज़ान गिरामी, मैंने कहा जब मोहब्बत अहले बैत दिल में आ जाती है तो इंसान का कमाल क्या हो जाता है। 1200 का लश्कर भी कैद हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया इनके सर तन से जुदा कर दिए जाएं। सिपाहियों ने तलवार को निकाला, गर्दनों तक आ गई तलवारें। फजल अब ये सोच रहे थे अब मैं ना बचूंगा, अब मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। लेकिन जुमला याद आया, मदीने से चलने से पहले अमीर कायनात ने, हलाल मुश्किलात ने, मुश्किल आसान करने वाले ने जो कहा था वो याद आया। फजल जब तुम पे कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद कर लेना, या अली अदरकनी कहना, मैं तुम्हारी नुसरत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तारीख कहती है कि इधर शहर रख के करीब गर्दन पे, शहर रख के करीब जुल्फिकार थी, जालिम की तलवार थी। फजल को उम्मीद आया, यकीन आया और याद आया फजल को कि हमसे चलते वक्त अमीर कायनात ने, अमीरुल मोमिनीन ने कोई बात कही थी। कहा जब वक्त पड़े तो मुझे याद कर लेना। बस जैसे ही गर्दन पे तलवार चलने वाली थी फजल को याद आया कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा था मुझे बुलाना। बस फजल ने कहा या अली अदरिकनी, इतना कहना था। कहते हाथों की हथकड़ियां टूटी, पैरों की बेड़ियां टूटी, एक तलवार में नूर की हमारी उतरी, हमारी को उतरना था। देखने वाले ने देखा ये क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन आ गए, ये क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन आ गए। सब लोग भागने लगे, सिपाही भागने लगे, बादशाह भी भागने लगा। तख्त के जाके नीचे छुप गया। बेटे ने देखा कि बाप भाग रहा है, तख्त के नीचे छुप रहा है। अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, किसी को कत्ल करने के लिए नहीं बोला कि ये सिपाही तलवार लेके आया था, इसने हथकड़ियां पहनाई थी, इसने बेड़ियां पहनाई थी, इसे कत्ल कीजिए। नहीं, अमीरुल मोमिनीन से फजल कहते हैं ए मौला सुने, वो जो तख्त के नीचे छुपा हुआ है ये मेरा बाप है, ये बेईमान है, काफिर है। मैं चाहता हूं बड़ी तवज्जो, जब पहले बात की मोहब्बत इंसान के दिल में आ जाती है तो फिक्र क्या हो जाती है। ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान ले आया हूं, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये काफिर है। मौला मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि बेटा मोमिन हो, बेटा मुसलमान हो, बाप काफिर रहे। इसी की वजह से ये सब गिरफ्तार हुए, इसी ने मुझे सर के लिए भेजा था। मौला इसे कत्ल करें। मौलाए कायनात ने कहा असवोश कहाँ भाग के जा रहा है, आज तक अली के चंगल से कोई बच के न गया।
सुभान अल्लाह। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहा जा रहा है मौला मौला मैं मुसलमान, मैं आप पे ईमान लेके आया, ये मेरा बाप काफिर है, मैं नहीं चाहता कि बेटा मुसलमान रहे, बाप काफिर रहे, मौला इसे कत्ल कर दीजिए। ए मुसलमानों, ये एक दिन का लाया हुआ ईमान बेटा ये गवारा नहीं कर सकता कि बेटा मुसलमान रहे, बाप काफिर रहे। तो वो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब कुल्ले ईमान जिसके बाप को लोग काफिर कहते हैं, वो कैसे गवारा करेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये छोटे मोटे लोग जो अभी अभी जिसके हाथों पे आके बैत की कलमा पढ़ा, ये तो गवारा नहीं कर रहे मामूली से। जिनको फजीलत अजमत मिली तो इनकी वजह से मिली। तो वो अमीर कायनात कुल्ले ईमान जिसके बारे में, जिसके वालिद के बारे में ये कहा जाता है। अली राने ग्रामी, बात ये होती है जब अपने ऐबों को छुपाया जाता है तो दूसरों पे सवालात खड़े किए जाते हैं, दूसरों पे इल्जाम लगाए जाते हैं। ये अच्छा बोल नहीं पाते, ये अच्छा पढ़ नहीं पाते, ये अच्छी तरीके से बयान नहीं कर पाते। क्यों? कहा जहां खुद इंसान कुछ नहीं होता वो ना ही चाहता कि सामने वाले को भी कुछ बनाया जाए। लेकिन इस्लाम का माहौल अलग है। अगर चाहते हो कि तुम कामयाब हो तो पहले दूसरे की कामयाबी का सबब बने। रसूल इस्लाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, शायद ये तबलीगी मजलिसों में ज्यादा बयान की जाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो तो पहले, सबसे पहले दूसरों के हक में दुआ करो, दूसरों के हक में दुआ मांगिए, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा। कहा क्यों? कहा शायद जो तुम्हारे दहन से अल्फाज दूसरे के हक में निकल रहे हैं, शायद तुम इस लायक ना हो तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। लेकिन इसलिए कहा गया कि जब तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह मलाइका को भेजता है, वो कहता है इस बंदे के हक में तू दुआ कर। हमें अपनी दुआ पे यकीन तो नहीं, लेकिन जो मलाइका हमारे हक में करने आ रहे हैं, कादिदाने गिरामी सुना, यानी दूसरे के लिए दुआ करे, आपकी दुआ उसके आपकी जुबान से निकले हुए कबूल हो या ना कबूल हो, लेकिन वो मलाइका जो आपके लिए करने आ रहे हैं, इससे फायदा तो हुआ ना आपको। अच्छा फायदा है, जब इंसान है फायदा भी हो रहा है और समझता भी नहीं, इस फायदे को भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा नहीं हो सकता है कि हमारे जुबान से निकले हुए इसके हक में ये तरक्की को अजीज़ाने गिरामी, जब इंसान दूसरे को बुलंदी पर पहुंचाना चाहता है और हुस्न ज़न और अच्छी फिक्र से देखता है तो माशरे में उसे भी अच्छी फिक्र से देखा जाता है। हाँ, बुरी फिक्र से वही देखते हैं जो बुरे होते हैं, जिनके खिलाफ जाया जाता है। लेकिन जो अच्छी फिक्र, और अली वालों का ऐसा नहीं रवैया है। अली वाले सबसे हटके नजर आते हैं। दूसरों की हमदर्दी करना, भूखों को खाना खिलाना, अपने आप को दूसरों की मुश्किलात पर कुर्बान कर देना, इसे कहते हैं अलवी हुकूमत में जिंदगी बसर करना। और देख लिए वाकयात हैं कहां कहां से लोग जो है अहले बैत के चाहने वाले लीडर बने हुए हैं, हकीकत में अपनी जान को दूसरों की वजह से कुर्बान कर रहे हैं। जो भी सुने, बस अदीज़ाने गिरामी, जो भी सुन रहे हैं वो दूसरों की वजह से कि ये अली के चाहने वाले, हम और आप अली के चाहने वाले। और बाबा कैसी करबला में मोहब्बत की गई। एक बहन अपने भाई से मोहब्बत का तरीका बता, ये करबला न होती तो आज भाई बहन से मोहब्बत करने का सलीका न जान सकता कि बहन को भाई से मोहब्बत कितनी होती है और भाई को बहन से मोहब्बत कितनी होती है। सुनेंगे अरबाब आज़ा, आप रोने के लिए आमादा हो गए हैं। आज 5 मुहर्रम हो चुकी है। अल्लाहु अकबर। सोचिए, दिल में सोचिए,
اگر آنکھوں سے اشک نہ نکلے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کیجیے، پروردگارا ان آنکھوں کو نم کر دے غم حسین میں، ہو سکتا ہے یہی آنسو میرے شفاعت کا، میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ اور واد ایک بہن نے بھائی سے محبت کی حد کر دی کربلا میں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، آپ نے سنا ہے بار بار مسائل سنتے ہیں جناب محمد کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن بھائی سے محبت کیسی ہے، جب محبت، جب فضیلت سمجھ کے محبت آ جاتی ہے تو محبت کمال پہ پہنچ جاتی ہے۔ آن محمد ہیں جنہیں عبداللہ لے کے آئے، جناب عبداللہ لے کے آئے، جناب زینب لے کے نہیں آئی تھی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ پڑھی ہوگی، جناب زینب ساتھ لے کے نہیں آئی تھی مدینے سے، یا مولا کا قافلہ جب چلا تھا ساتھ میں مولا کے تھی، وہاں سے آن محمد بھی چلے ہوں نہ، یہ جناب عبداللہ ہے۔ روایت جو کہتی ہے کہ حج کو عمرے میں جب مولا نے تبدیل کیا، مکے سے نکلے کچھ دور چلے تھے، کچھ جگہ کا نام ہے، وہاں پہ قافلے کو روکا گیا آرام کے لیے، کیا دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار چلا آ رہا ہے، گرد اڑی، مولا حسین نے دیکھا، مولا عباس کو بلایا، مولا عباس کو بلا کے کہتے عباس دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے، دیکھا جناب عبداللہ آ رہے ہیں، گھوڑے سے اترے، انہوں نے محمد کو لیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا کے قریب جیسے پہنچے، مولا نے فرمایا عبداللہ کیوں تم نے زحمت کی، عبداللہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کہ بس مجھے آپ کی بہن علی مرتضیٰ کی بیٹی سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ خیمے کو الگ نصب کیا گیا، جناب عبداللہ جناب زینب کے پاس گئے، گفتگو کی، جناب زینب فرماتی اے عبداللہ سنو، تم میرے والی وارث ہو، آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ہاں اگر تم نے مجھے ساتھ میں چلنے کے لیے کہا، زینب ساتھ میں تو جائے گی لیکن زندہ نہ جائے گی، ارباب عذاب زینب ساتھ میں تو جائے گی لیکن زندہ نہ جائے گی، عبداللہ جانے کے لیے نہ کہنا۔ تاریخ کہتی کہ جناب عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی شہزادی، ارباب عذاب جناب عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی میں آپ کو لینے نہیں آیا ہوں، شہزادی میں آپ کو لینے نہیں آیا ہوں، میں نے سنا اور مولا علی نے فرمایا ہے جب کوئی مسافرت پہ جائے، سفر پہ جائے تو صدقہ نکالنا چاہیے اس کی سلامتی کے لیے۔ اے زینب یہ آنا محمد کو حسین کا صدقہ بنا کے لائے ہیں، یہ میری طرف سے حسین کا صدقہ ہے، میرا آقا سلامت رہے۔ عزیزان گرامی آنا محمد کو جناب زینب کے حوالے کیا۔ اے زینب سنو، جب حسین پہ کوئی وقت مصیبت پڑے، محمد کو میری طرف سے قربان کر دینا، آن کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ ارباب عزا قافلہ پہنچ گیا، 10 محرم بھی آ گئی، شب عاشور بھی آ گئی، 10 محرم بھی آ گئی، ہر بی بی اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، ہر بی بی اپنے بچے کو سجا رہی۔ لاکھوں سلام ہو کربلا کی ماں پہ، لاکھوں سلام ہو کربلا کی ماں پہ۔ ارباب عزا جناب زینب مونا محمد کو سنوار رہی ہے اور کہہ رہی بیٹا سنو، کل ماموں کے قدموں پہ جان دینا ہے، بیٹا کل تمہیں قربان ہونا ہے، ایسی جنگ کرنا، ایسی جنگ کرنا کہ قوم پکار اٹھے، لشکر پکار اٹھے کہ علی کے نواسے لڑ رہے ہیں، لگ رہا ہے لشکر پکار اٹھے کہ یہ حیدر کرار اور جعفر طیار آ گئے ہیں یہاں لڑنے کے لیے، ایسی جنگ کرنا۔ بیٹے کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں اماں فکر نہ کرے، میں یوں ہی لڑوں گا۔ بس 10 محرم نمودار ہوئی، سم نمودار ہوئی، سب شہید ہو رہے ہیں۔ جناب زینب نے بھی چاہا کہ میرے بچے آقا پہ قربان ہو جائیں، اجازت طلب کی، امام حسین منع کر رہے ہیں۔ بہن سے بے حد محبت کرنے والا بھائی کیسے گوارا کرتا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بھانچوں کو بھی میدان قتال میں بھیجتا، لیکن مجبور حسین کرتا تو کیا کرتا۔ بچے اجازت لینے کے لیے گئے، مولا حسین منع کرتے جا رہے ہیں، اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی یہ محبت تھی، کیسی یہ قربانی کا جذبہ تھا کہ اجازت لینے جا رہے ہیں، مولا منع کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تم کمسن ہو۔ روایت کہتی مولا نے اجازت دی، آئے بچے ماں کو بتایا کہ اماں ماموں نے اجازت دے دی۔ جناب زینب خوش ہوئی، ایک بات
کہی بیٹا سنو، تم میدان میں جا تو ضرور رہے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ارے تو نہر فرات میں پہنچنا، جب دریا پہ پہنچنا تو پانی نہ پینا، ارے تمہیں معلوم ہے خیمے میں حسین کے بچے پیاسے۔ اللہ تشخیص صدائیں بلند ہو رہی ہیں، میں اب مسائل تمام کر رہا ہوں ارباب اعضا۔ اے خیمے میں بچے پیاسے ہیں حسین کے، علی اصغر پیاسا ہے، میرے لال پانی نہ پینا۔ دونوں بچوں کو عباس و حسین نے مولا نے سوار کرایا، سوار کر کے خدا حافظ و ناصر کہا۔ روایت کہتی میدان میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی، نہ جانے سینکڑوں دشمنوں کو واصل جہنم کیا، دونوں پسرے جناب زینب نے جہنم کے حوالے کر دیا۔ عزیزان گرامی دشمن پریشان ہو گیا کہ انہیں قتل کیا جائے تو کیسے قتل، پتہ ہے کیا چال چلی گئی، انہیں قتل کیا جائے تو کیسے کیا جائے۔ حیدر کرار کے نواسے ہیں، عزیزان گرامی جعفر طیار کے پوتے ہیں، عبداللہ کے لال ہیں، جناب زینب جو حسین کے ساتھ فاطمہ بن کے آئی تھی اس کے لال ہیں۔ عزیزان گرامی یہ دونوں پسر لڑتے جا رہے ہیں، دونوں بچے جنگ کرتے جا رہے ہیں، دشمن کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں، دشمن گھبراتا جا رہا ہے، یہ قابو میں آئیں گے تو کیسے آئیں گے، انہیں مارا جائے تو کیسے مارا جائے۔ ارباب اعضا میں نے تمام کیا مسائل۔ روایت کہتی ہے ایک دم ایک آواز اٹھی، دیکھو وہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ بچوں نے خیموں کی آواز سنا سنی کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ بچوں نے جیسے خیموں کی طرف مڑ کے دیکھا، ظالموں نے حملہ کر لیا، اور محمد گھوڑے کی زین سے زمین میں تشریف لائے۔ ارباب اعضا حسین کو خبر پہنچی، اے زینب تمہارے بچے شہید ہو گئے، اے زینب آل محمد اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، میرے بابا کے نزدیک